ਤੁਹਾਡਾ मतलब कि स्कूल च रजिस्टर कराया दोने वेख ला विच भी अपने रजिस्टर दा नहीं भी दूजे नवे रजिस्टर च जो उन्हां दा कोई काढ लिए ते नवा रजिस्टर साथ बाकी दे विच जेह्ड़े पुराने रजिस्टर दे सर्टिफिकेट वगैरह पै रहे थे ठीक है हो गया मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ठीक है ठीक है तो बस इत्थे गली नंबर उसे जिथे बीर जी खड़े थे इत्थे ते हाँ हाँ आंटी खड़े बस तू आ जा ओके आंटी खड़े ओके अपना एयर जान लगे भैन जी मन कहता है आवाज सुन ली फेसबुक मैं लगा रखे था जी ओके रेडियो प्रवाह सुन रहे सारे श्रोता ने एक बार फिर बहुत सत्कारत सत श्री अकाल नमस्कार आदाब आवाज़ की दुनिया के दोस्तों मैं हाँ तुहाडा दोस्त ते होस्ट किरणजीत रमाणा ते नाल दी नाल बठिंडे दे स्टूडियो प्रवास फ्रैंकफर्ट जर्मनी के स्टूडियो प्रवास के विचों मेरे नाल अज एक स्पैशल इंटरव्यू लैके मैं तुहाडे सामने जिहड़ा जी हाज़र होयागा और मेरे नाल इस समय के उत्ते हाज़र ने जी मैडम वीरपाल कौर जी जिन्हां दे नाल आपां जिहड़ी गलबात अज करांगे और मैडम वीरपाल कौर जी के बारे तो अज पंजाब की जो राजनीति की गल करिए जां पंजाब के मीडिया की गल करिए तो लगभग सबनों पता है कि खूब मतलब इन्हां दा नाम चर्चा दे विच है क्यों चर्चा दे विच है की कारण सी की इन्हां दी सोच है की आपदा जिहड़ा पक्ष है ये दखना चाहुंदे ने और अज स्पैशली प्रवास के विहड़े दे विच आउंदा सी ये आपदी जिहड़े जी पक्ष सी वो सारी दुनिया के सामने रखना चाहुंदे सीगे सो सब तो पहला मैं मैडम पर मतलब वीरपाल कौर जी का मैडम बहुत बहुत तुहाडा धन्यवाद सत श्री अकाल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सारे दर्शकों सत श्री अकाल नमस्कार जी सो दोस्तों मैडम वीरपाल कौर जी को पहला थोड़ा जा समा इस करके दे रहे हैं कि स्पैशली अपने प्रवास के आए ने आपकी गल रखने के लिए 5-7 मिनट आपकी गल रखेंगे उस तो बाद आप आपकी गलबात का जो सिलसिला है वो भी शुरू करांगे और इन्हें जो भी बंदा मैडम वीरपाल कौर जी को कोई सवाल पूछना चाहता तो साडा WhatsApp नंबर जोड़ा जी 95 307 60 134 के उत्ते जो कॉल है वो कर सकता है सो तुसी आपका जोड़ा जी इस प्रोग्राम में तुसी ये मैसेज भेज सकते हो मैनू तो नाल दी नाल जी मेरे मैसेंजर के उत्ते भी तुसी मैसेज भेज सकते होगे कोई भी सवाल तुसी चाहुंदे हो कि मैडम वीरपाल कौर जी को पूछा जाए तो वो जरूर आप उन्हों का जवाब जोड़ा जी तुहाडे सवालों का वो भी लवांगे नाल दी नाल मैडम वीरपाल कौर जी को मैडम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ रेडियो प्रवास का स्टेज खुली है जी तुसी की गल कहनी चाहुंदे थोड़ी जी कुर्सी नज़दीक कर लो ताकि तुहाडी आवाज़ प्लीज़ मैंने साडे सारे दर्शकों को ये दसना चाहनी है उस दिन मैं न्यूज़ 18 ते भी यही गल कही सी भी जिहड़े साडे गुरु जी है जी मतलब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀ IB ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਉਸ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ और ये साडे गुरु जी नूं सज़ा सुना दी जाती है और जिन्ने भी साडे गुरु जी ने जिहड़ा मतलब कि पक्ष सी जिवें उन्होंने अपना
ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜੀ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 122 ਆਦਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ CBI ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਆਂ। ਪਰ 122 ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਡੀ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ CBI ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇ। ਰੌਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਧੋਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਥੈਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 22 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ। 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਾਸਨਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਹਾਲੀ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਧੀਆ ਹੋਊ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹ 42 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਾ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ 'ਚ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਕ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਮਤਲਬ ਡਰੈਸ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ 2-3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2-3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 30 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਪ ਲਾਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ 6 ਮਈ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ 6 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਰੈਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਲਾਦਪੁਰੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸਲਾਦਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰਲੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ 3 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰੈਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਮ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 9-10 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਪਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਚਾਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੇ, 2 ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਜ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਿਆ ਸੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ, ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 250 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਣਵਾਏ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਜੀ। ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹੀ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹ ਕੇਸ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ ਹਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਿਹਨੇ ਬਿਠਾਈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਹੈ 5-6 ਸਾਲ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ 2, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਭਾਗ 1 ਤੇ 2 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅੱਜ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 30% ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ 70% ਕੌਣ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 70% ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 3 ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਤਾ ਕੀ ਜੀ? ਉਲਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਗੱਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਿੱਖ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਨ 47 ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉਲਟ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ, ਗਾਏ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ, ਗਾਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ DNA ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇਲ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 79 ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਧੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸ ਹੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੂੰ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰ ਹੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੂੰਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਰ ਕੋ ਕਰਾ ਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਜਾ
ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸਾਕਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਲਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਵੇਕ ਆਸ਼ਰਮ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਕਰਨੈਲ ਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਬਾਰਮੁਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਤਾ ਪੱਪੂ ਚੋ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਸ ਚੜ ਜਾ ਡੱਬਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬਲ ਤੋਂ ਬੱਸ ਬਦਲ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਸਾ ਆਊਗਾ, ਵੀ ਸਿਰਸੇ ਮਤਲਬ ਚਲੀ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵੜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡੱਬਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਕੱਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚੜੀ ਡੱਬਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਬਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਉਤਰ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਸੰਗ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਦੇ, ਵੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਐ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਉਹੀ ਛਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਐਸਐਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਖੂਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਬ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੋਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਡੇਰੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਸੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਗੋਰਾ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰਨਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫੋਨ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਵੀ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਡਿਬੇਟ ਹੋਊਗੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਭੇਜਤੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਦੇਖੋ ਵੀ YouTube ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ YouTube ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਸਪੀਚ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਗਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਵਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ SSP ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਨਾ IB ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ DGP ਹੈਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ ਸੁਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ DGP ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ
ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜ ਏ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ TV 84 ਤੇ। TV 84 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸੁਣੋ। TV 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ DGP ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ DGP ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਗਈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ DGP ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਕਰ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ DGP ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਥਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਵੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਕੇ ਵੀਰਪਾਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਵੀਰਪਾਲ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ, ਵੀਰਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਲੈ ਲੈ, ਅਮਰ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। DGP ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ DGP ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1000 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕਿ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਆਪਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਬੈਠਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਛੁਡਵਾਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 49923 49923, ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੋਟਰੀ ਤੋਂ ਅਟੈਸਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਵਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚ ਪੁੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲੱਕੜੀਆ ਡੇਰਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 45 ਦਿਨ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। 45 ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 45 ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ 45 ਪਿੰਡ ਬਣਾਏ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਸਕੂਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਣ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਟ ਫੇਰ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂਪਲੇਟਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਹਾਈਜੈਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨ ਐਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਚ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰਪਾਲ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭਾਈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਇਹ ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਹੋ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹੋ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਸੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਕਹੋ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ 45 ਮੈਂਬਰ ਵੀਰ ਜੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਸੰਗਤ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੰਗੀਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਸੰਗਤ ਫੜ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 45 ਮੈਂਬਰ ਫੜ ਲਿਆ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਡਮ ਬਲੌਕ, ਜੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਰੇਟੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬਬਲੂ ਇੱਕ ਅਭਿਜੀਤ ਭਗਤ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਹੈਗਾ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀ ਜੱਦੀ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2011 ਚ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ 15 ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ 15 ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। 1-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਭਿਅਰਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਆ ਨਾ ਬਣਾਓ ਨਾ ਬਣਾਓ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੰਮ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਹੂ 60% ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 60% ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਿੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਵਿਅਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ। ਆਪਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਰਪਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਏਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਏਕੇ ਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਏਕਾ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਏ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਬੀ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਚਟਾਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਜਾਨ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ MP ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਬਲਾਕ ਭੰਗੀਦਾਸ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਲਾਕ ਭੰਗੀਦਾਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਜਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਕਿ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 7-15 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਏ ਆ ਬਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2007 ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮੱਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਭੰਗੀਦਾਸ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਐਡਮ ਦੇ ਬਲਾਕ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਚਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਜਾਨ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੀ
ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਨ ਭੈਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਡਮ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਐਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜਾਨ ਭੈਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਬੁਰੀ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬੁਰੀ ਪਾਵਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਜ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਰੋ, ਲੱਗੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੱਥੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਆਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੱਚ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਮੱਚ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ 6ਵੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਨ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ? ਕੱਢੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਡਮ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਸਪਿਰਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀਰਪਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਵੇ ਸਪਿਰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਪਈਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਨ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਐ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ। ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਆ। 6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੜਕ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸ਼ਿਆਵ੍ਰਿਤੀ 'ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਿਆਵ੍ਰਿਤੀ 'ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਔਰ 17 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵੀ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜੋਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੀਰਪਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਬਣਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਥੇਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਆਡੀਓ ਕਢਾਤੀਆਂ, 2 ਆਡੀਓ ਵੀ ਕਢਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਕਵਿਤਾ ਇੰਸਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਿਊ ਨੈਕਸਟ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੋਭਾ ਗੋਰਾ, ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 10 ਜੂਨ 2020 ਚ ਮੈਂ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ, ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ
ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜੀ 25 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ 2017 ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਘਟੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਏ ਆਪਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੰਘਾ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਬਰਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਲਏ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਲਏ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਪਹਿਨੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਐ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਤੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਤੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਜੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਸਮਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ MSG 1 ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ MSG ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, MSG 1 ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, MSG 1 ਤੇ 2। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, MSG 1 200% ਸੱਚੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਲੜਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਣੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਆਪ ਆਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆਪਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਪੋਸ਼ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਿਸ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਲੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਬੋਮਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਖੁਰਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਮਨਾਮ ਖੁਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜੈਕਟ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਬੋਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜੈਕਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਬ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਐਮ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ 200% ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਜਨ ਹੈ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਫੌਜ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਮਪੀਤ ਦੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਬਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਵਰਗਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੀ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲੇ ਹੈ। 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ, 165 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੜਾ ਦੇਣ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ
ਜੀ ਵੀ 100% 200% ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਦੱਸੇ ਜੇ ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੀ? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗਜੀਤ ਭਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 6-7 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਉਹ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਡੇਰਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਡਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸੰਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਰਾਮਗਿਰੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਨੇ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਰੌਕੀ ਬੋਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਖਹਿਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਲਜੀਤ ਸੰਧਰ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਤਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਤਿੰਦਰ ਔਲਖ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਡਾ ਰਕਸ਼ ਤਾਰਿਆ, ਅਜਾਮਲ ਡਾਕੂ ਤਾਰਿਆ, ਐਂ ਗੜਕਾ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਤਸੰਗਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਣਕਾ ਵੈਸ਼ਯ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸ਼ਯ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਥਿਓਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦ 17 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ,
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ, ਜਾਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹਨੇ ਬੋਲਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜੂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਰਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੋਗਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਰੂੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਯੂਥ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸੂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਵਾਕ ਜਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਾ ਬਿਠਾਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਪਰ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੰਤ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਡੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, 50 ਖੱਟੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 50 ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਖੱਟੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸੋਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਫੀਅਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ
ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਡਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਸੇ ਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਸੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹਨਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਹੀ 8 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। 6 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 6 ਵਜੇ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? 31 ਮਈ 2007 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਕੇਸ ਪੱਕੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਦੀ 50 ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ। ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਭ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਰਹੀ? ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਡੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਰਪਸ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣੀਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਤੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸਤਾਨਾ ਇਮਾਨ, ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਨੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਪਿਤਾ ਜੀ 18 ਘੰਟੇ 22 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਗਰੀਬ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਐਸੇ ਬਲਾਕ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ, ਜਦੋਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾएं ਬਾएं ਕੋਈ ਖੜਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੰਤ ਮਤ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਗੁਨਾਹ, ਸੰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ 100 ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਆਲਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਤ। ਇਹ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸੰਤ ਮਤ 'ਚ ਗਏ, ਜੇ ਸੰਤ ਮਤ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਜੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਲੋਂਗ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੈਰਲ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਜੂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਜੂ ਜੀ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਨਰਕ में पाए, संत का निंदक महात्यारा, इथों तक कहती साडी गुरबाणी। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦੋਖੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ? ਚੰਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਦੇਖੋ ਅਗੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ-ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ 90 ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗਲਤ ਚਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਪਰਪਸ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਣਕਾ ਵੈਸ਼ਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦੇ ਆਖੇ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਨ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਫ ਮਿਟੇ ਰੋਗ ਅਭਿਸ਼ਾਪ, ਇੱਕ ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, 40-45 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਸੰਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਮਾੜੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੰਤ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਦਪੁਰੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 2007 ਦੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਦਾ ਸੀ, ਸਾੜ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਗਜੀਤ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਝਲਕ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਲੈਸ਼ 2007 ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ 14 ਮਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ? ਕਿਹਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪੇਡ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਫਲੇਟ ਛਪਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ ਕਰਕੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਡਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਠਿੰਡੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ।
ਵੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਮੈਡਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਵ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ